को नमस्कार जणाइबा सहित अंतरर कृतज्ञता मो प्रिय विनय भाई वीरेंद्र भाई आ मोर भौणी आमकर अति प्रिय भौणी को मत धन्यवाद दिए मत आह्वान कर पदे प्रार्थना करवा से ईश्वर रूपी हेले हैं ईश्वर सहित समान हो रहा निमंते निजक धरी रखिबार विषय मन कले नहीं किंतु मनुष्य सदृश हो दास रूप धारण कर अपना शून्य कले धन्यवाद दौचु पिता इस समय पाए स्फूर्तिपूर्ण प्रभात बंची रही प्रभु सर्वश्रेष्ठ दान जो दान जगत को तुम्हें देवाई प्रतिज्ञा कर दान मध्यम आम समस्त जीवित अच्छु से सर्वश्रेष्ठ उपहार मैंने पाई तुमर कोटि कोटि धन्यवाद दौचु हे पिता ईश्वर हे पुत्र ईश्वर हे पवित्र आत्मा रूपी ईश्वर तुम्हें आम मध्य उपस्थित अच्छ ये विश्वास धन्यवाद दे तुम वाक्य रूपी रब शुणा पूर्व मो निजर अयोग्यता को स्वीकार करू तुम निकट समर्पित हुए तुम इच्छा मो जीवन रे सफल कर सब गौरव तुम्हें पाओ प्रार्थना शुणी उत्तर दीच विश्वास धन्यवाद यीशु को नाम रे मांगुछ पिता आमेन 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 प्रभु को धन्यवाद हो ए दिन मानकरे आमने प्रभु को से उत्सव जतबे पालन करबा पे जाउछु आ बाकी गोटे दुईटी पद पढ़िबा तापर आमने मुख्य आलोचना मध्य को जिबा लुकाचार से 2 पर्वर 8 पदरु 11 पद पुणी 20 पदटी पाठ करबा शास्त्र ए प्रकार लिखा जाए से अंचल केतक मेषपालक पदारे रही रात्रि से पल जगुले प्रभुंकर जड़े दूत से निकट उपस्थित हेले पुणी प्रभुंकर गौरवर ज्योति से चतुर्दिगरे प्रकाशित है अतिशय भयग्रस्त हेले से दूत से कहले भय कर नहीं देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम्भ मानक जनाऊँगी कारण आज दाऊद नगर रे तुमानक निमंत्रे त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती श्री ख्रीष्ट प्रभु 20 पदटी पाठ करवा आ मेषपालक मानक जेपरि कहा जाइतिला सेहीपरि से माने जहा जहा सुनिले और देखिले से समस्त सकाशे ईश्वर को गौरव और प्रशंसा करू करू बाहुड़ी गले ये सुंदर समय वर्तमान सारा जगत आनंद लहरी खेली जाइछि एक आनंदर महोत्सव अटे कारण ये आनंद सर्व जगत पई जो संवाद नहीं आसीथिला ता होछि परित्राणकर्तांकर ए जगत देह रूप धारण करी जगत को ओह्लई आसिले एक माटीर मूर्तिकार पात्र मध्य संपूर्ण से ईश्वर संपूर्ण मनुष्य रूप से आसवा समय अपना को शून्य करदे कृष्य मृत्यु पर्यंत से पिता आज्ञा बही आम को विशेष दिन अनुभूति को वर्ष शेष मासर 11 दिन समय आउ थे से स्मरण करदेले उत्सव महोत्सव समस्त जगतवासी मान निमंते केते महत्व केते गुरुत्वपूर्ण ए विषय में अधिक कहवा पूर्व मोर प्रभुंकर महान ईश्वरंकर दास माने अछंती जो माने कि अति प्रांजल भाव निगूढ़ तत्व गुड़िक वर्णना करिवारे प्रभु से यथेष्ट आत्मांकर चालना दे व्यवहार करिसंती आपण मानक मध्य एक क्षुद्र झीटी दासीटीए से भली कौनसी योग्यता मोर नहीं तथापि साहसर सहित सुसमाचार घोषणा करने आपण मैंने जो मत सुजोग देले से आपण मान निकट मध्य मु धन्यवादी एभली एक उत्सव पालन करने समय निश्चित भाव सारा पृथ्वी आज आनंद करुचे से यीशु जन्म जयंती महोत्सव पालन करने
ମହୋତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏହା ଯଦି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ବା ତାକୁ ବୁଝିଛୁ, ତେବେ ଆମର ଅନୁଭବ ଅଛି କି, ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି এই ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତ ବାହାର ସବୁ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଆନନ୍ଦଜନକ ପର୍ବ ଅଟେ। এই ପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ବ ହେଇ ନ ରହୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, এই ପର୍ବର ଅନୁଭୂତି ହେବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। এই ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ନାହିଁ। এই ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ରିସମସ୍ କ୍ୟାରଲ, କ୍ରିସମସ୍ ଟ୍ରି, ଗୃହ ଗୃହ ସଜା ଆଉ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟର ଆୟୋଜନ, ଦାମିକା ଅଳଙ୍କାର, ତାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୁଗାପଟା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଉପହାର, ଏସବୁ କିଣିବାରେ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଅଛି, ସେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଇ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର ସେ ମହାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡି, ମହାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ଛାଡି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଯଦି ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରାକ୍ ବଡଦିନ ଉତ୍ସବର ବହୁତ ବଡ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେହେତୁ ଏଇ ମାସଟି ଚାଲିଗଲେ, ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ ଏଇ ମାସର ସମ୍ବାଦକୁ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ସମୟ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛୁ ତ? ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ମନେ ପଡି ଯାଉଥିଲା ଯେ ସେଇ ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଚିରମୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଭଳି ଯଦି 3 ପର୍ବ 12 ପଦରୁ 3 ପର୍ବଟି ପୁରା ପଢିଯିବା, ବହୁତ ଗଭୀର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲାମ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳିବା ସମୟରେ ଚିରମୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆଜିର କୋଳାହଳ ଆଉ ସେଇ ସମୟର କୋଳାହଳ, ସେଇ ସମୟର ଅନୁଭୂତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଫରକ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଜିର କୋଳାହଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନର କୋଳାହଳ ଥିଲା ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ସେ ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜେରିମିୟାଙ୍କ ଉତ୍ସାହରେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଚାଲିଲେ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ଏଭ୍ରି 3 ପର୍ବ ପାଠ କରିଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ସେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସେ ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କେତେକ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ପୂର୍ବରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବା କରାଯାଇଥିଲା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ସେଇ ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମିଶା କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଏତେ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ଥିଲା, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ସୁଦୂର ବ୍ୟାପୀ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ରୋଳ ମିଶି ଯାଉଥିଲା, ତା ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ। ଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖେଦଯୁକ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଫରକ ସେମାନେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସେ ଆନନ୍ଦ କୋଳାହଳର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
ସେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି କି? ଆଜି କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ ନ ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟଟିକୁ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁ। ସେଇମାନଙ୍କର ସେଇ ଦିନର ଆନନ୍ଦ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜି ଆମମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର କୋଳାହଳକୁ ଜଗତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଯୋଉ ସୁସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଲା, ମେଷପାଳକ ମାନେ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ଅନୁଭବ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଖବର। ସେ ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ପାଇଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ଏଇ ମହାନ ଦିବସର ପ୍ରାକ୍ ଉତ୍ସବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ତ୍ରୁଟି ହୁଏ, ଆପଣ ମାନେ ସଂଶୋଧନ କରି ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। এই ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 2 ପର୍ବ 7-8 ପଦ ପାଠ କରୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଆଉ ସେଇଦିନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ସେ ହେରୋଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ସେଇ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳୀକୃତ ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେରୋଦ ଜାଣିଥିବେ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସଠିକ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ହେରୋଦ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର এই ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ମାତ୍ର ତାହା ଯେ ସଫଳୀକୃତ ହେଇସାରିଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା। ସେ ଭୟ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଛଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମାନେ ଯାଅ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ ରାଜା ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି କିଭଳି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଆସିକି ଜଣାଅ। କାରଣ ମେଷପାଳକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଣିଥିବା ଉପହାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଆଉ ସେଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପାଳନ ନ କରୁ। ତାହା ହଉଛି ଦ୍ରୁତତା ବା କପଟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ତାର ଅନ୍ତରରେ ଥିଲା ହେରୋଦଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବାର ଅନୁଭୂତି। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆଉ ଫେରିଲେନି ସମ୍ବାଦ ନେଇ, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେ କପଟତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଛଳନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟ ଗର୍ଭଜନିତ ଗୋଟେ ବର୍ବରତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ରାଜା ଜନ୍ମିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ, ଯେତେ 2 ବର୍ଷରୁ କମ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଅ। ତା ଭିତରେ ହେଇଥାଇପାରେ ଏମାନେ ହୁଏତ ମତେ ଖବର ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବି ଯେ ଯୋଉ ଶିଶୁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଥିବେ। ଗୋଟେ କପଟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସାବଧାନ। ଆମେ ଯେପରି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଏଇପରି ଛଳନାର
ପଛରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ ନ କରୁ ବା ନ ଭେଟୁ। ଏଇଭଳି ପର୍ବ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ସେ କପଟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସତ୍ୟରେ, ଆତ୍ମାରେ, ପ୍ରେମରେ, କ୍ଷମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଅକଥନୀୟ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଦାନକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଜି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଏହି ପର୍ବ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଉନାହିଁ ତ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭିତରେ ହଜି ଯାଉନାହିଁ ତ, କପଟ ଛଳ ଭାବରେ ହଜି ଯାଉନାହିଁ ତ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଆଉ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବିଚାର ନେଇକି। ସେଇ ଛଳ କପଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସତର୍କ ବାଣୀ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଛଳନାର ସହିତ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସବୁ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ, ଗାୟନ କରୁ, ନାଚ କରୁ, କୁଦ କରୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଉ। ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପାଠ କରି ଯେପରି ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭୋଜକୁ ଆୟୋଜନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଭୋଜ ଆୟୋଜନ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଆସି ତଦାରଖ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଯଥାର୍ଥତା ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିବାରୁ ତା ପ୍ରତି କୋଉ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହେଲା ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ। ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରି ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ କରିବା ସମୟରେ କପଟତାର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତ ନିକଟରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏତେ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆମର ହଜିଯାଏ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ। କାରଣ ହିତୋପଦେଶ ତାର 6 ପର୍ବରୁ ଯଦି ପାଠ କରିଛୁ 16ରୁ 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ 6 କୋଟି ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘୃଣାର ବିଷୟ। ସେଇ ଜଣ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରୀ ଗର୍ବ, ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟାବାଦିତା ଜିହ୍ୱା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତରେ ରକ୍ତପାତ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ସେଇ ହସ୍ତ, ଏ ସବୁକୁ ଅନିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର, ଏ ସବୁକୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ, ଏଭଳି କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ରାଜପାଟର ହରେଇବାର ଯେଉଁ ଛଳନା ଥିଲା, ଆଜି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଦେଖା ନ ଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଦେଖିବା କିଭଳି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ନା, ତାହା ହଉଛି କାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନ କରୁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ମାଥିୟ 2 ପର୍ବ 16 ପଦରୁ 18 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସେ ବର୍ବରତା, ରାମାରେ କ୍ରନ୍ଦନର ବିଳାପର ରୋଳ ଉଠିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ରୋଳର କି କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟପଟେ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି କୋଉଠି? ସେ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଛାୟା ଭିତରେ, କିଏ ବନ୍ଦୀରେ, କିଏ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ତ,
କାର ଘର ଉଜାଡ଼ କରି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ରିସମସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏକ ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଏଇଭଳି ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଖରାର ସେଇ ଚିତ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ এই ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବର ପାଳନ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ଅଧିପତି ପୁରସ୍କୃତ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ସେଇ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷକ ମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ମୋର ସେ ଅନୁଭୂତି, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଅନୁଭୂତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି ବିଳାପ ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଗୁଡିକ ପୋଡି ଯାଇଛି। ସେ ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ବିଳାପ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ସେଇ ମା ମାନଙ୍କୁ, ସେ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ, ସେ ପରିବାରକୁ। ହେରୋଦ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ ନ କରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରୁ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁ, ସମସ୍ୟା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜନ୍ମଦିନ ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମରଣ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ, ବିଳାପ ଗୃହ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଳାପ ଗୃହରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାରେ ବୁଡି ଯାଇଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡି ଯାଇଛୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନେ ବିଲକୁଲ ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରୁ। ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବରତ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସୁଛି। ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ପିତା, ଯା ପୁତ୍ର ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। এই ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଗବାଣୀ ଦେଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଥିଲି, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଚାଲିଆ ମୋର ପୁଅ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। କେତେ ବା ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା? 33.5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ, 33.5 ବର୍ଷର ଆୟୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ସେ ଅନୁଭୂତି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ପାଇଁ କୋଳାହଳର ଜୟ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ଫିଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ବଜ୍ର ମାନଙ୍କର ମୁଖ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ପଙ୍ଗୁ ମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସେଇ କୋଳାହଳ ଥିଲା, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ। ମରଣାନ୍ତକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଏଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଆଜି ଅଛୁ? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାବଧାନ ହବା। ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସମୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ କରୁ ଆମମାନେ ସାବଧାନତା ସହିତ ଛଳନା ବିହୀନ ହୋଇ ବିଳାପ ଗୃହ ଉପରେ ଆମମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରୁ। ଶେଷ ବିଷୟଟି କହିବି, ତାହା ହଉଛି ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଆମମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନ କରୁ।
यार गभीर अर्थ अच्छे आपण माने विज्ञ व्यक्ति माने प्रभुंकर विज्ञ ज्ञानी युक्त लोक माने रुद्ध कोठरी रे उत्सव पालन न करू लोक 2 पर्व 7 पद जेतेबेले आमे पाठ करूछु जेतेबेले ईश्वर तांकर एकमात्र पुत्र को पठाउछंती केते एक भयंकर स्थान रे तांकर जन्म होउची जो स्थान रे कौनसी साधारण कौनसी जेते दरिद्र लोक हेले मध्य से स्थान रे से गोटे मुहूर्त भी रही पारिबो नहीं दुर्गंधपूर्ण से स्थान रे जेतेबेले यीशु जन्म ग्रहण करबा पे जाउछंती से रुद्ध कोठरी रे ईश्वरंकर जंत्रणा कौन थिबो योजना कौन थिबो ता केही जानि नांती मात्र आ से समय से रुद्ध कोठरी रो अनुभूति मरियम जोसेफ जीवन रे थिला अर्थात एभली एक घृणित अवस्था प्रभु जीशु को गोरु खाद्य खाइबा पे कुंड मध्य जेतेबेले सुआई दिया गला ईश्वर सेतेबेले आमान को कौन सी अनुभूति भीतर ने से अनुभूति भीतर नेले कि जो गुहाल रे पशु माने खाद्य खाती से कुंड रे आ से समस्त खाद्य पानीय से कुंड द्वारा से माने ग्रहण करती से कुंड रे स्वर्गर आहार से मानना से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मृत्यु मान को पाई देछि वे तो से दिन तांको पाई कौनसी द्वार उन्मुक्त न थिला समस्त बंद कर देते लेकिन से गुहाल घर समस्त दरवाजा से को ओपन थिला निश्चय खोला थिला जोथि पई मेषपालक माने आसी देखि पाले जोथि पई पंडित माने आसी देखि पाले परवर्ती समय जोसेफ मरियम सेमानकर निमंते समस्त को एलाउ कर देथिबे देखो किंतु आज आमाने रुद्ध कोठरी मध्य पर्व पालन करबा पे जाउछु पड़िसा घरे की खाइले केते न खाइले केते पड़िसा घरे को दुख पड़िले केते न पड़ले केते सेते मोर जायसे नहीं घर भीतर एक सुंदर साजसज्जा सुंदर खाद्य पानर आयोजन सुंदर एक साधारण प्रार्थना सुंदर एक माहौल मध्य फुली गलु मोर पड़िसा आज खाई नहीं मोर पड़िसार संतान मान आज पुराना लुगा पिंधती परा मोर पड़िसार परिवार आज दुख रे भांगी पड़ुचंती परा से मानको पई मोर द्वार रुद्ध करि देछि किजन से सराई घर बा से गुहाल घर बन नथिला मोर प्रिय माने संपूर्ण उन्मुक्त थिला प्रभु आज मध्य हमान को से बाणी दियंती तुमे रुद्ध द्वार मध्य अपना उत्सव पालन न कर ए उन्मादना क्षण काल पाई मु जाने 1 तारीख आसीबो पुनर्बार आ एक नया वर्ष आसीबो तो माने सब किछि पासरे जीव आउ ये बड़ दिन रो गीत सुबिबो नै आउ ये बड़ दिन रो संवाद सुनिबा को मिलिबो नै तापरे आमान को मिलिबो जगत रे आमान को गतानुगति को से आहार जो जीवंत मानना को आमान को निमंत प्रेरण करा जाईछि ताको माने संपूर्ण पासरे दे आउ एक जगत रो कोलाहल मध्य से मानना को खाइबा पे अति सुंदर भाव ज्ञान युक्त भाव से वाक्य को कौन करुणा माने जो भी अन्य मान को निकट प्रकाश करने चाहूँ मात्र से न थाई से अनुभूति से उन्मादना से आनंद से शांति पुनर्बार नहीं रही था आसब डिसेम्बर आसब से कोलाहल समय आनंद मजी जीवा मोर प्रिय माने आज रुद्ध द्वार मध्य आमर पर्व समाप्त न हो तीनोटी टेस्ट जेतेबेले माने पास करि जिबा ना मोर प्रिय माने प्रभु तांकर महाभोज निमंते आमनको प्रस्तुत करिवे छलना बिन उपासना मृत्यु मुखरे पड़िथिबा परिवार मृत्युर से उत्सव मध्य उत्सवर पालन न करिबा पुणी रुद्ध द्वार न करी ओपन द्वार रे जेतेबेले माने ए समस्त कार्य करिबा आनंद उत्सव करिबा तेबे प्रभु कहबे ए माने बेस उत्तम
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଏମାନେ ସେଇ ଭୋଜନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ। ହେ ପିତା, ହେ ପିତା, ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ତୁମର ସେ ମହାନ ନାମକୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛି, ଗୌରବ ନବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଫାରୋର ଆସନ ନବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦାସ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମୋର ଆଗାପ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗର ଦାନ, ମୋର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦାନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Amen. Amen. Amen.